Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapara Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about tag question. Yes, you heard that right. We will learn about tag question because this is also a grammatical term or a grammar rule, and we have to learn it. We have to write it on our exam hall. So this grammar is much more important because when we started classes about suffix prefix, then I told you that from write that classes to the future, and furthermore whatever we learn, it will help us not just in the exam hall but also in our English talking too, because we usually learn something just to pass the exam, so our knowledge is stuck with that exam paper. Whenever we get into a new class, we usually forget the previous knowledge, or we usually forget all the things that we learned previously. Just like when you get into class 9, then you usually forget what you have learned on the class 8. So our learning and our knowledge is stuck with classes, and we usually don't get to utilize it, and we cannot utilize that knowledge on our day-to-day life. So if we learn something at the same time, if we use it, practice it at our regular talking and speaking, then it will be much more better. So just like completing sentence, tag question is a grammar that we use regularly and randomly during our talking, while we talk with our parents, our friends, family, teachers, and at home and outside also. But we don't get to know why we are using and how we can use it. So if you learn something and if you practice it at home while you're talking, then it would be much more efficient. Because whenever we get to an exam and whenever we are at an exam hall, we have to answer all the questions. Either it is easier or harder, it is common to us, non-common to us, we have to answer all the questions. So as we are going through a pandemic time and you are getting plenty of time to spare, if you utilize that time and if you gain your knowledge, if you practice it at home and while while speaking, then it will be much more efficient and it will be much more use of time, and we should be able to correct any kind of question, and we should be able to cut off a good mark from 90 to 95 from that question and every subject. So please watch our videos, which subject you are weak in, please watch our video on the subject, because we are not just making classes for class 9 and 10, we are making classes from class 6 to class 10, every subject, every topic, so that you can learn all the subjects from us. And in this panic time, in this during lockdown time, you can learn something, and you don't have to stop your education. You can learn something every day from us. So please stay with us, learn something from us, so that you can understand all the things, and so that you can utilize it on your day-to-day life. And before I start my class, as you know that today's class is a must, you have to learn it. And before I start my class, those who are new to our channel and those who are those who joined our classes today, thank you very much for joining us, and you will learn something new every day from us, because we are making videos or creating videos according to your syllabus, so that you can learn something every day, and at the same time you can complete your syllabus too, so that you can be prepared for your further exam that I said before. And you can share our channel. Please do subscribe our channel and share our channel to all your friends and family, all your brothers and sisters, your parents too, so that they can also watch our video and learn something every day from us, and they can also teach their students and their children something much more better every day. And those who are a part of our family and those who are watching our videos, practicing at home, thank you very much for staying with us, and thank you very much for not stopping your education, not stopping learning something every day. And if you want us to give you something better from our previous time, then you have to make a good conversation with us. It is our privilege that you can comment us, and please comment us your thoughts, and if you face any problem while practicing, please let me know. I am always ready to help you out any kind of situation in the terms of English grammar. So no more talking, let's get started. Before I start my class, please take a pen and a pencil so that you can write the rules that I will discuss today. And please take a sharp eye on our class and listen to me very carefully, so that we can learn something and you can grab each and every word that I say. And please grab your seat
So let's get started. Today, if you can see on the screen, I provided two boxes. In the first box, I gave you the short description of tag question. And the second box, I gave you an example with Bengali translation so that you can understand it much more better. তোমরা যদি ফার্স্ট বক্সে দেখো, এখানে দেওয়া আছে ট্যাগ কোয়েশ্চেন হচ্ছে প্রশ্ন জুড়ে দেওয়া, অর্থাৎ কমপ্লিটিং সেন্টেন্স যেমন আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের কথার মধ্যে ব্যবহার করি, ঠিক একইভাবে ট্যাগ কোয়েশ্চেনে কিন্তু আমরা প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করি। আমরা প্রায় সময় কিন্তু কথা বলার সাথে সাথে কিছু জিনিস যুক্ত করি বা একটু ছোট্ট কোয়েশ্চেন জুড়ে দিই, এটাই মূলত ট্যাগ কোয়েশ্চেন। যেমন আমি যদি তোমাদের বলি যে আশা করি আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের ভালো লাগছে, তাই না? তো এই যে আশা করি আমাদের ক্লাসগুলো তোমাদের ভালো লাগছে, এটি তো একটি শব্দ, এটি একটি বাক্য। এই বাক্যর পরে যে আমি বলছি তাই না, এই তাই নাটি হলো তোমাদের ট্যাগ কোয়েশ্চেন। সো এই ট্যাগ কোয়েশ্চেন করার ক্ষেত্রে তোমাদের যে জিনিসটি মনে রাখতে হবে বা যে জিনিসটি ফলো করতে হবে তা হলো, এই ট্যাগ কোয়েশ্চেন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের পূর্ণ একটি সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে, এই সেন্টেন্সের সাথে একটি কোয়েশ্চেন যুক্ত করতে হবে। দেখো এখানে দেওয়া আছে, মূলত কথোপকথনের সময় বাক্যের শেষে যে সমর্থন সূচক প্রশ্ন সংযোগ করা হয় তাকে ট্যাগ কোয়েশ্চেন বলা হয়। এবং তোমাদের সুবিধার জন্য তোমরা যদি এক্সাম্পলটি দেখো, এখানে একটি এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি। তার মানে আমাদের প্রত্যেকটি সেন্টেন্স একটি ক্লজ দেওয়া থাকবে, পূর্ণ সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে, তার সাথে একটি ছোট কোশ্চেন জুড়ে দিতে হবে। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, হাবিবা ইজ এ গুড গার্ল, হাবিবা একটি ভালো মেয়ে, ইজেন্ট শি। এখন একটু যদি আমরা সেন্টেন্সটিকে অ্যানালাইজ করি, হাবিবা ইজ এ গুড গার্ল, হাবিবা হলো সাবজেক্ট, ইজ হলো অক্সিলারি ভার্ব, এ গুড হলো অ্যাডজেক্টিভ এবং গার্ল হলো নাউন মানে অবজেক্ট। সো এটি একটি পূর্ণ বাক্য, এটার অর্থ প্রকাশ করতে কিন্তু আরো কোনো কিছু দরকার নেই, কিন্তু তারপর আমরা কনফার্মেশনের জন্য, কোনো জিনিস সম্পর্কে আরো কনফার্ম হওয়ার জন্য তখন আমরা ব্যবহার করছি ইজেন্ট শি। তার মানে এটার সাথে কিন্তু আরেকটি ছোট্ট বাক্য বা একটি ফ্রেজ জুড়ে দিচ্ছি। এই যে ছোট বাক্য বা একটি ফ্রেজ জুড়ে দিচ্ছি, এটি হলো মূলত ট্যাগ কোয়েশ্চেন। এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে দেওয়া আছে হাবিবা, সো পরবর্তীতে হাবিবা থাকার কথা, ইজেন্ট হাবিবা, কিন্তু এখানে দিয়েছে শি। কারণ ট্যাগ কোয়েশ্চেনের দুটি রুল আছে, অর্থাৎ ট্যাগ কোয়েশ্চেন করার ক্ষেত্রে আমাদের দুটি স্টেপ ফলো করতে হবে এবং দুটি রুল ফলো করতে হবে। দুটি রুল হলো যে অবশ্যই আমাদের অক্সিলারি ভার্ব বসাতে হবে এবং পরবর্তীতে একটি সাবজেক্ট বসাতে হবে, কিন্তু অবশ্যই সাবজেক্টটি প্রোনাউনে থাকতে হবে। অর্থাৎ আগের সেন্টেন্সের সাবজেক্টটি যদি প্রোনাউনে থাকে ওটি ব্যবহার করব, কিন্তু যদি আগের সেন্টেন্সের সাবজেক্টটি প্রোনাউনে না থেকে নাউনে থাকে তাহলে আমাদের সেই সেন্টেন্সটির আমার নাউন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এটা তো আমরা বুঝলাম। এখন আরেকটি বিষয় হলো, যেহেতু আমরা শিখতে পাচ্ছি যে এটি হলো ট্যাগ কোয়েশ্চেন, তার মানে এখানে কোয়েশ্চেন করতে হবে। এবং কোয়েশ্চেন সম্পর্কে আমি মনে করি তোমরা সবাই জানো, বা কিভাবে একটি কোয়েশ্চেন তৈরি করতে সবাই দেখেছো বা শিখেছো। তোমাদের কি মনে পড়ছে যে আমরা কোন ক্লাসের কথা বলছি? আমি কিন্তু বলছি ওই যে যখন আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স করেছিলাম, তখন কিন্তু আমরা শিখেছিলাম কিভাবে একটি সেন্টেন্সকে অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভে ট্রান্সফার করতে হয়। তো যখন অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভে ট্রান্সফার করতে শিখেছিলাম, তখন কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে অ্যাসার্টিভ আর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের প্রথম পার্থক্য হলো অক্সিলারি ভার্বের স্থান থেকে। যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টের পরে বসে, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টের আগে বসে। তো সাবজেক্টের আগে যখন বসেছিল তখন কিন্তু অবশ্যই অক্সিলারি ভার্বের সাথে যদি নট না থাকে নট যুক্ত করে দিয়েছিলাম, আর যদি নট থাকে তাহলে নটকে কেটে দিয়েছিলাম। এটি কিন্তু হলো আমাদের মূল কাজ ছিল। সো এই সেম দুটি স্টেপে আমাদের ফলো করতে হবে। এবং প্রথম সেন্টেন্সটি যদি সাবজেক্ট প্রোনাউনে থাকে প্রোনাউনই বসাবো, যদি নাউনে থাকে তাহলে নাউন বসাবো। So just like my previous classes of completing sentence, just like always, we have to identify, or we can say that we have to follow two steps. We have to identify the subject of the given sentence and we have to identify the auxiliary verb of the given sentence. অর্থাৎ প্রথম সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং অক্সিলারি ভার্ব অবশ্যই আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে, এবং কিভাবে আইডেন্টিফাই করব আশা করি এটাও শিখেছো। তো আমরা যদি পরবর্তী স্লাইডে যাই, দেখো এই স্লাইডটি তোমাদের দিয়েছি আরো কিছু উদাহরণ দেখানোর জন্য। এখানে উদাহরণটি মূল বিষয় না, মূল বিষয় হলো তোমরা যদি পড়ো তাহলে বুঝবে। যেমন প্রথম সেন্টেন্সটি দেওয়া আছে, হি প্লেজ ব্যাডমিন্টন ডাজন্ট হি। পরবর্তীতে দেওয়া আছে, হি প্লেড ব্যাডমিন্টন ডিডেন্ট হি। তারপরে দেওয়া আছে, দে প্লেড ব্যাডমিন্টন ডিডেন্ট দে। সো দেখো এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই। আমরা শিখেছি আগে আমাদের অক্সিলারি ভার্ব বসাতেই হবে। সো যেহেতু এখানে অক্সিলারি ভার্ব বসাতে হবে, এখানে দেখো প্রথম সেন্টেন্স অক্সিলারি ভার্ব দেওয়া নেই, পরের সেন্টেন্সটিতেও দেওয়া নেই, তৃতীয় সেন্টেন্সটিতেও দেওয়া নেই। তাহলে আমরা ডাজেন্ট অথবা ডিডেন্ট বা ডিডেন্ট কোথা থেকে পেলাম? সো এই সেন্টেন্সটি তোমাদের এই এক্সাম্পলটি দেখানোর মূল বিষয় হলো যে কোনো সেন্টেন্সে যদি অক্সিলারি ভার্ব নাও থাকে
তারপরেও কিন্তু ওই সেন্টেন্সকে আমরা ট্যাগ করতে পারবো, একটি কোশ্চেনকে ট্যাগ করতে পারবো। এই বিষয়ে তোমাদের ধারণা দেওয়ার জন্য আমি স্লাইডটি দিয়েছি। আশা করি বুঝতে পেরেছো। এবং কিভাবে আমরা ডাজেন্ট বা ডিডেন্ট বা ডোন্ট আনলাম এই বিষয়ে আমরা পরবর্তী যখন রুলগুলো শিখবো তখন আমরা দেখব। তো এখন আমি তোমাদের যে জিনিসটি দেখাচ্ছি এটি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ছকটির উপর বেস করে কিন্তু তোমরা প্রচুর পরিমাণে অসংখ্য সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে। এবং যতদিন তোমরা ইংরেজিতে কথা বলবে বা যতদিন ইংরেজি কথা শুনছো, দেখছো এবং বলবে এবং লিখবে, সকল ক্ষেত্রে এই ছকটি তোমাদের কাজে লাগবে। কারণ এখানে আমি অক্সিলারি ভার্বের সাথে নেগেটিভ ফর্ম অর্থাৎ নট যুক্ত করলে কিভাবে লিখতে হবে তা দিয়ে দিয়েছি। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে ডু নট থাকলে ডোন্ট হবে, ডাজেন্ট থাকলে ডাজ নট থাকলে ডাজেন্ট হবে, ডিড নট থাকলে ডিডেন্ট হবে, এম নট থাকলে আরেন্ট হবে, ইজ নট থাকলে ইজেন্ট হবে, আর নট থাকলে আরেন্ট হবে, ওয়াজ নট থাকলে ওয়াজেন্ট হবে, তারপরে হলো ওয়্যার নট থাকলে ওয়ারেন্ট হবে, উইল নট থাকলে ওয়ন্ট হবে, শ্যাল নট থাকলে শ্যান্ট হবে, তারপরে হ্যাজ নট থাকলে হ্যাজেন্ট হবে, হ্যাভ নট থাকলে হ্যাভেন্ট হবে, হ্যাড নট থাকলে হ্যাডেন্ট হবে, ক্যান নট থাকলে ক্যান্ট হবে, কুড নট থাকলে কুডেন্ট হবে, মে নট থাকলে মেইন্ট হবে, মাইট নট থাকলে মাইটেন্ট হবে, মাস্ট নট থাকলে মাস্টেন্ট হবে, তারপরে অট নট থাকলে অটেন্ট হবে এবং নিড নট থাকলে নিডেন্ট হবে। এবং দেখো এখানে নেগেটিভ ফর্ম করার ক্ষেত্রে বা শর্ট করার ক্ষেত্রে একটি সুন্দর ফরম্যাট মানে ফলো করা হয়েছে। দেখো প্রতিটা ক্ষেত্রে মাঝখানে স্পেসটি কেটে দেওয়া হয়েছে। যেমন দেখো ডু নট, তো ডু এবং নটের মাঝখানে স্পেসটি চলে গিয়েছে, ডু নট একসাথে, এবং মাঝখানে যে নটের যে ও আছে ও এর পরিবর্তে শুধু অ্যাপোস্ট্রফি কমা দিয়ে এটিকে শর্ট করা হয়েছে। তার মানে সকল ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র নটের ওটি কাটা দিয়ে একটি ওটি না লিখে যদি শুধুমাত্র অ্যাপোস্ট্রফি কমা ব্যবহার করি তাহলে হয়ে যাবে। যাই হোক, এটা বুঝতে পারলাম। এখন আরেকটি যে বিষয় দেখো, এখানে আমি দুটি রোতে স্টার্ট দিয়েছি। দেখো এম নটের পরিবর্তে এখানে আরএন্ড দেওয়া হয়েছে। এখন সকল ক্ষেত্রে আমরা জানি শুধু নটের ও কেটে দিব এবং অ্যাপোস্ট্রফি দিব, কিন্তু এখানে দেখো এম নট এবং আরএন্ড শর্ট ফর্মের সাথে কোনো মিল নেই। কারণ এম নট থাকলে এটাকে যদি নর্মাল ফর্মেটে আমরা করি এমেন্ট হওয়ার কথা, কিন্তু এমেন্ট জাতীয় কোনো শব্দ ইংরেজি ভাষায় নাই, অর্থাৎ যারা ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষ আছে তারা এমেন্ট বলে না। তো এটাকে আমরা দুইভাবে লিখতে পারি, একটা হলো আরএন্ট লিখতে পারি, এছাড়া এন্ট লিখতে পারো, AIN অ্যাপোস্ট্রফি টি ব্যবহার করলেও তোমরা এই সেন্টেন্সটি এই ওয়ার্ডটি শর্ট ফর্ম করতে পারবে। এছাড়াও দেখো এখানে দেওয়া আছে উইল নট, তো উইল নটের পরিবর্তে আমরা ওন্ট ব্যবহার করতে পারি। সো ওন্ট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে উইল নট আছে, সো এখানে ILL চলে যাবে এবং নটের ও এদিকে আসা করবে, সো এখানে হবে ওন্ট, WON অ্যাপোস্ট্রফি টি। এটিও আমরা বুঝলাম। এবং দেখো এখানে আমি অক্সিলারি ভার্বগুলো কিন্তু কিছু ফরম্যাটে সাজিয়েছি, যেমন ডু, ডাজ এবং ডিড। এই তিনটি সম্পর্কে কনফিউশন থাকলে আমি বলে দিই, যে সকল সেন্টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব থাকবে না, প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে যদি এস বা ইএস থাকে তখন আমরা ডাজ আনবো। প্রিন্সিপাল ভার্ব যদি শুধু প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে, কোনো এস বা ইএস না থাকে, তাহলে আমরা ডু আনবো। এবং প্রিন্সিপাল ভার্ব যদি পাস্ট ফর্মে থাকে তখন আমরা ডিড আনবো। সো এই চকটি তোমরা অবশ্যই বাসায় লিখে রাখবে, বাসায় ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে, যাতে করে পরবর্তী রুল যখন আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করবো তা শিখতে পারো। আশা করি ভিডিওটি তোমরা সম্পূর্ণ দেখেছো এবং আজকের ক্লাসটি ভালো লেগেছে। যদি ক্লাসটি দেখে ভালো কিছু শিখতে পারো তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবে, সহপাঠীদের নিকট শেয়ার করবে এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। পরবর্তী ক্লাস যাতে প্রতিনিয়ত পেতে পারো এর জন্য বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে। আজ এই পর্যন্তই, আগামী ক্লাসে আবার হাজির হব ট্যাগ কোশ্চেনের পরবর্তী অংশ নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।